Hello friends, today our topic is major factors responsible for the growth of public expenditure. Very important topic. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്കൊരു essay expect ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ. Questions like, what are the major reasons for the rocket-wise growth of public expenditure in a country like India? Or what are the responsible factors or causes that led to the tremendous growth of public expenditure, steep growth of public expenditure. How can we define a public expenditure? See, public expenditure is the expenses of the public authority. That is the simple point. Okay. We have already discussed public revenue. Government taxes, അതുപോലെ നോൺ ടാക്സ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് വരുമാനം മൊബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു സ്പെൻഡ് ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു 19th സെഞ്ച്വറിയിലെ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് വെരി 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 മിനിമം. ദ കൺസെപ്റ്റ് ലൈസേഴ്സ് ഫെയർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്, in which the state is regarded as a police state. Okay, police state എന്ന് പറയുമ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോള് എന്ന് പറയുന്നത് to maintain law and order and also to protect the country from internal and external rebellion or attack. രാജ്യത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് to provide infrastructural facilities. That is the traditional functions of the society like that. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ലൈസേഴ്സ് ഫെയർ സിസ്റ്റം. ആഡം സ്മിത്ത്, റിക്കാർഡോ ആൻഡ് അതർ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ്, ജെബിസെ, തോമസ് റോബർട്ട് മാൽത്തസ്, they believed that the role of public expenditure is not good for the society. Public finance is not there. That is, every tax is an evil and every public expenditure is unproductive according to classical economics. ബട്ട് ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യൂസിൽ എന്താണ്? പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റാണ്, അൺപ്രൊഡക്റ്റീവാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് സിനാരിയോ we can easily understand the tremendous role, the decisive role of the state that played in socio-economic development of the country, in generating employment opportunities and providing many measures including education, water and food distribution and everything. They're actually trying to stabilize the economy. They're actually trying to reduce the gap between the rich and the poor and etc. So the modern government is a welfare oriented government where we can see the role of public expenditure. That is the fiscal operations of the government. Great Depression of 1930s. Then കെയ്ൻസ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി, പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്ര കണ്ട് കൂടി. ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി, ദ മാഗ്നം ഓപ്പസ് വർക്ക് ഓഫ് ജോൺ മെനാർഡ് കെയ്ൻസ് that published in 1936 and so on. So public expenditure is the expenses of the government. All expenses that incurred by the government or public authority like central government, state government or local self-government, that is simply known as public expenditure. Very simple. Public expenditure is the expenses that done by the public authority. It may be for defense, it may be for maintaining law and order, it may be for welfare of the people and so on. So modern പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് ആണ്. അതിൽ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ റോള് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു 5 മാർക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ എസ്സേ ടോപ്പിക്, നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക, നല്ലൊരു മെയിൻ ബോഡി, ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ എസ്സേയിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദർ ആർ 15 പോയിന്റ്സ്, 15 പോയിന്റ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. 5 മാർക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. എസ്സേലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉഷാറാക്കി കൊടുക്കുക, നല്ല കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുക, മാക്സിമം മാർക്ക് വാങ്ങുക. ദെൻ യു ക്യാൻ ആഡ് യുവർ ഓൺ പോയിന്റ്സ്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് ദ ഡാറ്റ. ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരു തർക്കമില്ല. അത് ഏത് ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ദിവസം കഴിയുന്തോറും വി ക്യാൻ സീ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. 2019-20 യൂണിയൻ ബജറ്റ്
Nirmala Sitharaman present the union budget. See, this is the estimated public expenditure. 27.86 lakh crore. Big amount. See, ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2020-21 estimated expenditure പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 30.42 lakh crore. That is very important. ലക്ഷം കോടി. Big amount. Isn't it? Then you can compare the expenditure of the government from 1950-51 to present era, then in which you can see the tremendous growth of public expenditure. Let me explain the major factors that are responsible for the growth of public expenditure, right? See, the first point, larger social security measures. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, തോമസ് ഐസക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ പെൻഷൻ സ്കീം 1600 രൂപയാക്കി കൂട്ടി. ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ആർ ദർ. ഭവന പദ്ധതികൾ, റൈറ്റ്? സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ്. ഗവൺമെൻറ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് മെനി മെഷേഴ്സ്. ഗവൺമെൻറ് ട്രഡീഷണൽ ഫങ്ഷൻസ് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. റോഡും പാലുണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല, ഡിഫൻസ് മാത്രമല്ല. Government is trying to do more programs for the welfare of the people, for the development of the country, for the growth of the country. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു വാക്സിനേഷൻ, crores and crores actually spent by the government for providing vaccination. അല്ലേ? കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വാക്സിൻ ഉണ്ട്, കോവിഷീൽഡ്. ദെൻ സിമിലർലി കോവാക്സിൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ. So, large social security measures, unemployment allowances, sickness allowances, widow relief fund, and there are lots of measures that provided at the central level and state level. There is huge amount that's spent for larger social security measures. Okay. Then second point is that, modernization of agriculture. See, agriculture is the backbone of Indian economy. See, that is also very important. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ നട്ടലാണെന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ, റൈറ്റ്? Modernization of agriculture, we are providing lots of fund for irrigation, then fertilizer, pesticides, and so on. For example, 2020-21 ബഡ്ജറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് നീക്കി വെച്ചത് 15 lakh crore as agricultural credit. 15 ലക്ഷം കോടി രൂപ കാർഷിക വായ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Where you can see the role of NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, regional rural banks, cooperative banks. Okay. So, modernization of agriculture credit. അവർക്ക് വേണ്ട കാർഷിക മേഖലയെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട്. ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. 2022 ഫാമേഴ്സിന് ഇൻകം ഡബിൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒത്തിരിയുണ്ട്. സോ public expenditure is growing, and one of the factors that we can see, modernization of agriculture, right? Then third point is that development of industrial sector. വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ സെക്കൻഡ് 5-year പ്ലാൻ മുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ. ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് വി ആർ സെറ്റപ്പ് അണ്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് മോഡൽ ആൻഡ് സോ ഓൺ. That is also very important for employment generation and infrastructure development of the country, and also economic development of the country. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ബന്ധപ്പെട്ട സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, you can see SIDBI, Small Industries Development Bank of India, and the role of IFCI, Industrial Finance Corporation of India, IDBI, Industrial Development Bank of India. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലെഡ് ടു ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, നാഷണലൈസേഷൻ പ്രോസസ്, ദേശസാൽക്കരിക്കുക. Nationalization means the conversion of ownership from private sector to public sector. Nationalization of commercial banks, 1969, 1980, right? Then also nationalization of industries as a part of socialistic pattern of the society, especially under Nehruvian era and Srimati Indira Gandhi administration and so on. സോ നാഷണലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം, അതിൽ വേണ്ട ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം, അതിന് എക്സ്പെൻസസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്, അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം,
ആ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. കാരണം വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ല, സോഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ്, കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റിനല്ല ഗവൺമെൻറ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ social profit. Okay, that is also very important. So nationalization process, it may be industries or banks and others, that is also led to the higher growth of public expenditure. Namakara railway and there are lots of industries that working under public sector. അത് കൂടുതലും കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോകുന്നത്, സോഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ചൈനയാണ്. സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഇന്ത്യക്കാണ്. ദെൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഓവർടേക്ക് ചൈന. ഇവിടെ അടുത്തന്നെ അത് സംഭവിക്കും. 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം 121 പരം കോടി ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ദെൻ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു 135 crore ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷൻ. അവർക്ക് വേണ്ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബേസിക് നീഡ്സ്, ഫുഡ്, ക്ലോത്ത്സ്, ഷെൽട്ടർ, and also employment programs and lots of things are there. So a rapid growth of population, that is also major factor responsible for the growth of public expenditure. ജനസംഖ്യ അധികരിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസസ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് വേണ്ട ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ്, there are lots of things are there. Okay, and also family planning measures also there. And sixth point, you can see huge defense expenses. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡിഫൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും അതുപോലെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ. ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. കാരണം ദ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ദ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ചൈന, പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ. സോ അവർ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് സ്പെൻഡിങ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഫോർ ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻസസ്. ഓരോ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ തന്നെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അസൈഡ് ഫോർ ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻസസ്. പ്രതിരോധ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ട ഒരുപാട് മിലിറ്ററി, നേവി ഉണ്ട്, ദെൻ കരസേനയുണ്ട്, ദെൻ സിമിലർലി we can see air force ഉണ്ട്. There are lots of things and training facilities and equipments, deadly weapons that we are collecting and so on. So huge defense expenses, that is also another factor for the growth of public expenditure. For example, the allocation for defense in the union budget for 2020-21 is rupees 3.37 lakh crore. The last year's allocation was rupees 3.18 lakh crore. And seventh point is that frequent elections under democratic setup. Elections, അത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആവട്ടെ, നിയമസഭ ആവട്ടെ, പാർലമെൻറ്റിലാവട്ടെ, ഡെമോക്രസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എലക്ഷൻസ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പ്, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വി ആർ സ്പെൻഡിങ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത്. 8th പോയിന്റ്, നീഡ് ഫോർ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്, 5-year plans. 1951 മുതൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ 5-year plan തുടങ്ങി. 2017 നമ്മൾ 12th 5-year plan എൻഡ് ചെയ്തു. നൗ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. നീതി ആയോഗ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? നീതി ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ. January 1st 2015 പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി അനൗൺസ് ചെയ്തു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നീതി ആയോഗ് കൊണ്ടുവന്നു. എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഏരിയാസ്, അഗ്രികൾച്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രി, എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം ഗോൾസ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്, ക്രോർസ് ആൻഡ് ക്രോർസ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് അനദർ ഫാക്ടർ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. 9th point is that rural development programs. കൂടുതൽ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Lots of programs are there. Then rural areas development, MGNREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, and rural sanitation programs and rural employment generating programs. Lots of programs that actually we are introducing, that also led to the growth of public expenditure. Then 10th point, the process of urbanization, നഗരവൽക്കരണം. then അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ്, സാനിറ്ററി മെഷേഴ്സ്, റോഡ്സ്, ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടും. അർബനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ദെൻ 11th പോയിന്റ്, ലാർജ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പെൻസസ്. Education sector, imparting quality education is very, very important.
ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ, ഹ്യൂമൻ അസറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ റോൾ വഹിക്കുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. പ്രൈമറി സ്കൂൾ, അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, ഹൈ സ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആൻഡ് colleges, universities and research programs, and we are spending crores and crores for educational expenses. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ലേറ്റസ്റ്റ് യൂണിയൻ ബജറ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടർ നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് 12th പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ, പണപ്പെരുപ്പം നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടും, സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടും, ഗവൺമെൻറ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധന സേവനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കോസ്റ്റ് കൂടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഹൈ ആൻഡ് persistent level of inflation, that is also one of the reasons. And 13th point, growth of transport and communication, railway, road network and airports and portways, lots of transport facilities are there. ICT എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ information and communication technology. We are spending lots of fund. So growth of transport and communication, രാജ്യം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ ഷിപ്പ് യാർഡ് ആവട്ടെ, അതിൽ കാർഗോ ബിസിനസ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ്, എയർപോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കൂട്ടുന്നതിന്, റെയിൽവേ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. Then 14th one, huge burden of subsidies. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫുഡ് സബ്സിഡി ഉണ്ട്, ദെൻ നോൺ ഫുഡ് സബ്സിഡീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, താങ്ങുവില നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സബ്സിഡീസ് ഉണ്ട്, കാരണം ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, അതുപോലെ കാർഷിക മേഖലയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇറിഗേഷൻ സബ്സിഡൈസറിൽ കൊടുക്കുന്നു, ഫെർട്ടിലൈസർ സബ്സിഡൈസർ കൊടുക്കുന്നു. സോ ഹ്യൂജ് ബർഡൻ ഓഫ് സബ്സിഡീസ് ആൾസോ അനദർ ഫാക്ടർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. The explicit subsidies paid from the union budget increased over six-fold from around rupees 43,000 crore in 2002-03 to nearly rupees 2,67,000 crore in 2014-15. The last point is that servicing of public debt. കാരണം നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് റവന്യൂ, that is from taxes and non-tax revenue sources, and that resulted in public expenditure. Suppose government is facing a shortage in fund generation or income generation. What will happen? See, when public expenditure is greater than public revenue, then the government will take loans or borrowings, and that loan that taken by the government is known as public debt. That may be from internal debt or external debt. It is mobilized inside the country. External debt are taken from outside the country like IMF, IBRD, USA, Japan and so on. So public debt, public debt ന്റെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ? We should repay the principal amount plus rate of interest. അതിനാണ് സർവീസിങ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. മുതലും പലിശയും തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു പബ്ലിക് ഡെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ട്രഷറി ബിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക, ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ദയർ. സോ ദ ഹ്യൂജ് ബർഡൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ്. And modern government, it is actually following deficit financing, and we can see deficit budget in which public expenditure is much greater than public revenue. So the government is forced to take debt. നമ്മൾ വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിത അവസ്ഥയിലാണ്. അതിൻ്റെ പലിശയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം. That is also responsible for the growth of public expenditure. Okay, now I would like to conclude my topic. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ 15 പോയിൻറ്റ്സ് പുസ്തകത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 20-25 പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആക്കാം. പക്ഷേ എസ്സേയിൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ 15 പോയിൻറ്റ്സിന് ധാരാളമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഇതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കേ അല്ല. ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒത്തിരി ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നല്ല ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.